بیٹھ جاؤ تم. یہ کیا قوالی کی محفل ہے؟ قوالی کی محفل ہے؟ ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا. قوالی کی محفل ہے؟ مفتی صاحب قوالی ہے یہ؟ قوالی تھی وہ. ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے عزیزو، آپ حضرات نے سمجھ ہی لیا ہوگا کہ یہ ویڈیو مفتی شہریار صاحب قبلہ صاحب کی اور شبیر برکاتی جو نعت خواں ہیں ان کے تعلق سے ویڈیو بنائی گئی ہے. تو میں آپ حضرات کو سنوانے کی پوری کوشش کروں گا. سنیے ویڈیو میں کیا ہے. ننگے سر بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں آپ؟ بیٹھو تم وہاں پہ. کیا تمہارے پاس سنو؟ بیٹھو تم وہاں پہ. بیٹھ جاؤ تم وہاں پہ. یہ کیا قوالی کی محفل ہے؟ قوالی کی محفل ہے؟ ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا. قوالی کی محفل ہے؟ مفتی صاحب قوالی ہے یہ؟ قوالی تھی وہ. ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا ہے. قوالی تھی وہ. قوالی تھی وہ. نہیں وہ قوالی تھی وہ. بیٹھ جاؤ سب. بیٹھ جاؤ سب. بس بھائی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ. نہیں وہ غلط ہے. جو کچھ ہوا وہ غلط ہے. جو کچھ ہوا وہ غلط ہے. جو کچھ ہوا وہ غلط ہے. نہیں ہے. ہاں ہاں کیا یہاں تو ناچ کو سننا چاہتا ہے وہ. ناچ کو سنے گا وہ. ناچ کو سنے گا. ناچ کو سناؤ. دینی مجلس میں ناچ کراؤ گے تم. بیٹھ. آپ ہلو جب مفتی صاحب کو معلوم تھا کہ شبیر برکاتی آ رہے ہیں تو مفتی صاحب کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. حضرت آپ کو ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا. مفتی صاحب ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا ہے کسی کو. یہ اسلام نہیں ہے. نہیں مفتی صاحب میں بھی جلسہ پڑھ رہا ہوں. ایسے ذلیل ایک مہمان کو اس طرح ذلیل نہیں کیا جاتا ہے. یہ کوئی معاذرہ نہیں ہے. آپ جان رہے تھے کہ شبیر آ رہا ہے. حضرات ہلو بیٹھیے آپ لوگ. بری ہیں. کل مت کہنا کہ مولانا شہریار بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے مجرا ہوا. یہ کیا چیز ہے؟ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ تم لوگ کل دیوبندی ہو جاؤ گے. میں دعوے سے کہتا ہوں. اور دیوبندی کل مذاق اڑا گا پورنیہ کا. تمہیں معلوم ہے کہ آس پاس میں سارے غیر مقلد ہیں. یہ سب کل مذاق اڑائیں گے بریلویوں کے جلسے کا. کہیں گے بریلویوں کا جلسہ یہ ہوتا ہے. بریلویوں کا جلسہ یہی ہوتا ہے. کیا چیز ہے؟ کیا یہ ناتخوانی ہے؟ یہی ناتخوانی ہے. یہ ایکو ہٹا دو. اس کے بعد کیا؟ ایکو تم ہٹا دو. میرے مدرسے کا بچہ اس سے اچھی نعت پڑھتا ہے. عربی کالج کا بچہ اس سے اچھی نعت پڑھتا ہے. یہ ہچڑ کا نام ناتخوانی ہے. کیا کیا تم نے؟ سنیت کو بدنام کیا. بریلویت کو بدنام کیا. مسلک اعلیٰ حضرت کو بدنام کیا. اسی کا نام جلسہ ہے. اسی کا نام کانفرنس ہے. اسی کا نام سیرت کا جلسہ ہے. وہ تو ہم پھنس گئے مجمع میں. ہم بیٹھ گئے. مفتی زبیر صاحب بھی پھنس گئے جو مجمع میں بیٹھ گئے. ہم اپنی برأت کا اظہار کرتے ہیں جو کچھ ہوا. مفتی صاحب قبلہ بھی اپنی برأت کا اظہار کرتے ہیں تاکہ کل مت بولنا کہ مناظر اہل سنت قاضی سیمانچل بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے مجرا ہو رہا تھا. ہم لوگ اس سے بری ہیں. اگر راستہ ہوتا نکلنے کا تو ہم نکل گئے ہوتے. وہ راستہ نہیں تھا. بھیڑ کی وجہ سے ہم کچل جاتے. اس لیے ہم نہیں نکلے. مفتی صاحب بھی نہیں نکلے. باقی رات کے کتنے بج رہے ہیں؟ 2:10. کتنے بج رہے ہیں؟ ٹائم دیکھو تم. رات کے 2:10 ہو رہے ہیں. 2:10 ہو رہے ہیں. معلوم ہے کیا ہوا اس میں؟ پبلک کا چندہ اسی لیے ہو رہا ہے. بیٹھ جاؤ. اگر بہار کی عزت پیاری ہے تو بیٹھ جاؤ. اگر پورنیہ کی عزت پیاری ہے تو بیٹھ جاؤ. یہ ڈانس کرنے کے لیے جلسہ ہوتا ہے. چندہ ہوتا ہے. بیٹھ جاؤ سب. نعت خوانی وہ نہیں ہے جو تم نے سنی ہے. نعت خوانی وہ نہیں ہے جو تم نے سنی ہے. بھیڑ جٹانے کا نام جلسہ ہے کیا؟ بیٹھ جاؤ سب. اب اگر نعت تم نے سنی تھی اس کو تم نے نعت کہا تھا اپنے حساب سے تو تقریر کون سنے گا؟ قرآن کی بات کون سنے گا؟ حدیث کی بات کون سنے گا؟ اسلامی تعلیمات کے بارے میں کون سنے گا؟
अगर तुम ना सुने थे, बैठे रहते, तकरीर सुनते, तब होता कि चलो भाई पूर्णिया के लोगों ने नात भी सुनी और तकरीर भी सुनी। अभी वो बैठने जा रहा है तो तुम सब उठ के भाग रहे हो। तुम्हारी वजह से हम लोगों की बेइज्जत और बदनामी होती है। बिहारी एक गाली बन के रह गया है। जैसे कारोबार के एतबार से सारे लोग यहाँ से भीड़ लगाते हैं पंजाब दिल्ली में, वो तो अलग बात है। मजहबी तौर पर भी बिहारी एक गाली है। जिसका हम हाथ चूमते हैं, जिसका हम पैर चूमते हैं, वो हमारे जलसों की हरकतों को बयान करते हैं। तकरीर नहीं होता। अभी मैं 4 दिन पहले हैदराबाद में था, वहां मेरी 2 घंटे की तकरीर हुई, एक बंदा नहीं उठा। सारे लोग गौर से तकरीर सुनते रहे, पुलिस वाले खड़े होकर तकरीर सुनते रहे, जबकि वहां कोई परमिशन नहीं था। लेकिन वो सारे लोग गौर से इस्लाम सुनते रहे, इस्लाम सीखते रहे। ये है तकरीर, ये है मुसलमानों का इस्लामी जज्बा। ये क्या है, बस हुचुड़ हुचुड़ सुने और भाग गए? ये कोई तरीका है क्या? ये कोई तरीका है क्या? यही नात हो गई क्या? नहीं, मैं उससे बरी हूं। मैं कतन कभी नहीं पसंद करता हूं इस तरह की नात खाने को। जो कुछ हुआ गलत गलत गलत। अब अगर जरा भी गैरत मौजूद है तो बैठ करके थोड़ी देर तकरीर सुन लो, कुरान हदीस की बात सुन लो जरा के बाद। और जो सारे लोग जोर से बोले दरूशी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। इस तरह की मजलिसों से कुरान पाक की तिलावत होगी। कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए 1 घंटा, ताकि मुसलमानों का सीना हिल जाए, इनकी आंखें आंसू बहाएं। यहाँ कुरान पाक की तालीम के लिए मदरसा कायम होता है। मदरसे के जलसे में कुरान पाक की तालीम पे फोकस दिया जाता है। तो हमारे जलसे भी इस्लामिक इन्वायरमेंट में होते हैं। यहाँ मुस्तफा की हदीस सुनाई जाती है। ये बता दे कि तुम लोग यहाँ क्या सुनने के लिए आए थे? ये नंगे सर क्यों आए थे? क्या करने आए थे? सिर्फ शबीर बरकाती को सुनने आए थे? यहाँ जिसके साहब मर्तबे का ये आलम है कि बड़े बड़े उलमा जिनका हाथ चूमते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है। और तुम साहब एक दुनियादार आदमी की ना सुन रहे हो। तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या सब हो रहा है? तकरीर सुनो, हदीस सुनो और अपने स्टेट और अपने डिस्ट्रिक्ट को बदनाम मत करो। ये जलसा है, कव्वाली की महफिल नहीं है। यहाँ कुरान पाक की तिलावत होती है। आधा घंटा तक कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए। सरकार दो जहां सलाम की हदीस पाक की रिवायत होनी चाहिए। इस्लामी तारीख बयान करनी चाहिए। अब जलसा शुरू हो रहा है, यहाँ से गौर से सुनो। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सारे मुसलमानों को जलसे की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। जरा एक बार जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की तरफ भेजे गए हो। और तुम्हारी ड्यूटी है नेक राह पे चलना, नेकी का पैगाम देना। और तुम्हारी ड्यूटी है बुराइयों से रोकना। ज़कात, आपके खैरात, आपकी खैरात, आपके सदक़ात का क्या हमने इस्तेमाल किया? वो इसीलिए है। साहब नाते पाक पढ़ना इसीलिए है ताकि हमें मुस्तफा से मोहब्बत है। वरना सिर्फ नाते पाक पढ़ना ही हमारी गर्ज़ो क़ायत नहीं है। हमारा मकसद हयात है अल्लाह की इबादत करना। अल्लाह की इबादतों में क़यामत के दिन ये सवाल ही नहीं होगा कि तुमने नात पढ़ी या नहीं पढ़ी। सबसे पहला सवाल होगा, हुजूर फरमाते हैं इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। फातिहा अच्छी चीज है मगर नमाज उससे बड़ी चीज है। जलसा जुलूस अच्छा काम है मगर नमाज पढ़ना उससे सबसे बड़ा काम है। मज़ारात की हाजिरी अच्छा काम है मगर उससे बड़ा काम है नमाज पढ़ना। सरकार आला हजरत का जो मसलक है वो मसलक यही है कि हाँ, नफ्ल को नफ्ल का दर्जा दिया जाए, फर्ज को फर्ज का दर्जा दिया जाए, वाजिब को वाजिब का दर्जा दिया जाए। ऐसा नहीं कि नफ्ल को फर्ज बना दिया जाए। ऐसा नहीं कि साहब जो गैर जरूरी है उसको जरूरी का दर्जा दे दिया। जी हाँ मेरे अजीज़ों, आप हजरात को समझ आ ही चुका होगा इसमें किसकी गलती रही है और किसकी नहीं। मुफ्ती शहरयार आलम साहब क़िबला साहब ने बताया और सच कहा, हक़ कहा और इस्लाह करने की कोशिश की। अल्लाह हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकत अता करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।